सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੋਰ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਬਰੌਦਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। VOTING ਲਈ 280 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। कोरोना कालिज बूथों के खास इंतजाम किए गए हैं। बूथ नंबर 151 महिला मतदान केंद्र बनाया गया। 5 बूथों को आदर्श वोटिंग सेंटर बनाया गया। वोटिंग को लैके सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिमनी चोण 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 20 पिंडों के बूथ अति संवेदनशील दसे जा रहे हैं। बरौदा जिमनी चोण ਲਈ वोटिंग की प्रक्रिया जी है वो शुरू हो चुकी है। तो दस दिए कि कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत तो बाद ये सीट जड़ी है वो खाली हुई सी। और सीधा रुख करते हैं बरौदा का मेरे सहयोगी नितिन अंतिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या खास इंतजाम कोरोना को देखते हुए किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अब कोरोना काल चल रहा है तो उसको देखते हुए जो प्रशासन सोनीपत है उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई थी और पोलिंग बूथ 280 बनाए गए हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी 200 नंबर बूथ पर है। यहाँ पर 200 नंबर 1A बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग और उसके साथ जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो PP किट पहन चुके हैं। इसके अलावा जो ये गाँव है, ये भैंसवाल गाँव पड़ता है, जो BJP उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त, उनका ये बूथ नंबर, यहीं पर वो वोट डालेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं और वोटिंग प्रक्रिया महज 1 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। उससे पहले ही लोग जो यहाँ के ग्रामीण में रुझान देखने को मिला था, पहले ही आकर वो लाइन में खड़े हो चुके हैं और जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रशासन ने 6 जोनों में इस बरौदा हल्के को बांटा है क्योंकि 54 गाँव है, 20 गाँव अति संवेदनशील गाँव में आते हैं। तो उसके साथ ही जहाँ पर जो 6 जोनों में 6 DSP और उसके नीचे एक इंस्पेक्टर और उनके नीचे एक सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। 23 नाके टोटल लगाए गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए CRPF और इसके बाद IRB की टीमें लगाई गई हैं और 5 मिनट के अंदर रिस्पांस देने का जो टाइम है वो पुलिस का रखा गया है। जी और नितिन, अगर बरौदा की बात की जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2 दशकों से यहां पर कांग्रेस का परचम लहराया और अब BJP की भी पूरी कोशिश है कि यहां पर सेंध लगा सके, लेकिन अब क्या कुछ वहां का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 14 उम्मीदवार टोटल मैदान में हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए जो मुख्य मुकाबला है वो BJP और कांग्रेस पार्टी में ही है। हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और वहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनावी मैदान में थे। एक समय ये था कि पलड़ा BJP का भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे कपूर नरवाल ने अपना उम्मीदवारी से पर्चा उठाया तो दूसरी तरफ फिर जो पलड़ा है वो कांग्रेस की तरफ झुक गया। फिलहाल जो अध्यादेश और कानून 3 बने किसानों के विपक्ष से जो कांग्रेस पार्टी है वो BJP को किसानों के मुद्दे पर घेरती नजर आई और वही उसी को लेकर जो चुनावी मुद्दा बनाया। फसल का टाइम है, धान का जो फसल है वो किसान मंडी में लेकर पहुंच रहा है। जो मंचों से एक ही दावा किया जाता था कि किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जो किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका खामियाजा BJP को भुगतना पड़ सकता है। और जो फिलहाल का जो माहौल की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो फिलहाल मजबूती जरूर दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ जो बात करें अगर BJP पार्टी की तो बात सभी पार्टी यही कह रही हैं कि BJP ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है हम जीतेंगे। फिलहाल जो पलड़ा है वो कांग्रेस का बारी है। जी बिल्कुल नितिन, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो अक्सर सत्ता पक्ष जो है वो उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन ये बरौदा क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है, पूरी ताकत झोंकी कांग्रेस ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रचार के लिए। लेकिन अब पिछली चुनाव की बात की जाए तो योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर रहे थे। तब तकरीबन 37,000 वोट लेने में वो कामयाब रहे थे, जो बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जो उपचुनाव है वो उपचुनाव हो रहा है तो श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, बहुत अच्छी फाइट में दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ से कपूर नरवाल एक बहुत मुख्य चेहरा माना जा रहा था कि उनको टिकट दी जाएगी। एक समय था कि कपूर नरवाल को कांग्रेस टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन एक विरोध भी हुआ, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी भरा और लेकिन उसके बाद जो माहौल बना कपूर नरवाल ने जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया
उसके बाद इंदू राज के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे और यही उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। उसके बाद बात करें अगर बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी बात ये कहती रही कि विकास का मुद्दा है, विकास ये कराएंगे, लेकिन जो वो सेंटर के मुद्दे ज्यादा हैवी रहे, सेंटर के मुद्दों को ही यहाँ के जो बीजेपी के मंत्री हैं वो उड़ाते रहे कि सेंटर के ये किया वो किया। बड़ौदा की जो जनता है वो बात कर ली जाए, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगाव ज्यादा है यहाँ की जनता को, और जो भीड़ है वो भी उनकी जनसभा में ज्यादा दिख रही थी। बात करें अगर योगेश्वर दत्त की, जो किसानों का जो मुद्दा है, किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा है और खेती ही ये करते हैं, तो इसके साथ साथ जो किसानों के जो 3 अध्यादेश हैं वो बहुत बड़ा खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जी ठीक, कितने बजे तक पहुंचेंगे योगेश्वर दत्त वोटिंग के लिए? नितिन, इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, फिलहाल योगेश्वर दत्त जो है पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही 8 बजे का टाइम रखा गया है। 8 बजे वो इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और अपनी वोट डालेंगे। जी ठीक, आपके पास वापस लौटेंगे नितिन। फिलहाल शुक्रिया। सो बड़ौदा जिमनी चोरली वोटिंग प्रक्रिया जड़ी है वो शुरू हो चुकी है। 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला जड़ा है कांग्रेस ਅਤੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त ਤੇ ਦਾ खेलिया है। योगेश्वर दत्त पिछली बार कड़ी टक्कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कांग्रेस ਦੇ उम्मीदवार। पिछले 2019 विधानसभा चोणां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰੌਦਾ सीट गई सी कांग्रेस ਦੇ ਖਾਤੇ। कांग्रेस ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, कांग्रेस ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। कांग्रेस ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ है। लेकिन इस बार की तस्वीर बदलेगी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस विधायक सन जिन्हां दे देहांत तो बाद ये सीट खाली हुई और योगेश्वर दत्त ਨੂੰ एक बार फिर मैदान ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त ने कड़ी टक्कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ उस वेले श्री कृष्ण हुड्डा ਨੂੰ। तकरीबन 5000 तो थोड़े ਜਿਹੇ ज्यादा वोट सन जिस ते जित हासिल की सी कांग्रेस विधायक ने। 42,000 ਦੇ करीब 42,000 तो ज्यादा वोट मिले सन श्री कृष्ण हुड्डा ਨੂੰ ਅਤੇ 37,000 तो ਵੱਧ वोट हासिल कर पाए सन योगेश्वर दत्त। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਜੁਟਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ MP ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹਥਿਆਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਤਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ, ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਧਾ CM ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ ਅ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਥੀ ਬਣ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 2022 ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मानसा के पिंड जोगा च किसानां ने सरकारी अफसरां दा घेराव करके प्रदर्शन किया। दरअसल ये अफसर पराली साड़न के मामले गिरदावरी करन पहुंचे सन। किसानां ने रोष जताया कि साधन महंगे होने के कारण उन्हां नूं मजबूरन पराली साड़नी पैंदी। उधरों केंद्र ने कोई हल कड्ढण की बजाय किसानां ते 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की तजवीज़ लिया दी है। किसानां ने चेतावनी दी कि जुर्माना भावें कितना भी क्यों ना हो, हर हाल च पराली साड़न। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਲ ਜਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਦੇਵੋ, ਥਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ 8-7% ਧੂੰਆਂ। उधर मोगा च भी कई स्थानों पर पराली साड़ी जा रही है। कई इलाकों तो पराली साड़न दी तस्वीरां सामने आए। सरकार की मनाही के बावजूद इत्थे भी पराली साड़ी जा रही है। दरअसल लगातार किसान ये कह रहे हैं क्योंकि वो पराली साम नहीं सकते, पराली संभालने का खर्चा वो चुक नहीं सकते। सरकार कुछ मदद करे तां ही काम बढ़ेगा, वरना वो पराली साड़नगे। और लगातार ये तस्वीरां सामने आ रही ने। पंजाब के किसान पराली साड़न लई बजिद साफ कह दिता है कि जदों तक उन्होंने बोनस नहीं दिता जाता, मुआवजा नहीं दिता जाता, वो पराली साड़नगे।